life, everywhere we need emails. So now it can really help us to write like a master, right? Write like a very experienced people that we have been using it for decades. That is how we can um, generate contents from using ChatGPT or any other generative AI solutions. Those are available. So what kind of emails actually we can take help for what kind of emails we can take help from generative AI kind of solutions? Let's say from we can, for example, you can start from personal emails for invitations to send invitations. We can give exemplary situations. This is the situation. So let's say we are inviting somebody for wedding, for or any day celebration, okay, or maybe just to hang out. We want to send an email to a casual friends group of friends, or to a professional group, maybe for invitation. So we can give a scenario to the GPT or any kind of generative AI solutions. Those are available, and they can give us a template. If we don't like it, we can ask them to modify here and there, and they can actually they also can, sometimes they give 2 3 options together, and you can choose which tone you like most. So it can be for invitation, it can be for to somebody to just to say thanks, condolence messages. So maybe we are not sure that when some of my friends, maybe we're in international university, maybe we are from Asia, somebody from Europe or Western countries, or from Middle East. Maybe all of them are in one university among their friends. Maybe some bad thing happened or accident happened. So how to send a condolence message? Maybe we don't know their culture, but if you want to write a email with their tone, with their emotions and all, you can ask that, you can prompt that to these solutions, AI solutions, that let's say my friend lives in he's from Saudi Arabia, and maybe his grandmother has passed away recently. I want to send a condolence message. He is my very close friend, but I don't know about his culture. So generative AI is going to generate such a content which will feel like that you know his culture, you know how they feel, and उसके बाद ऑफिस में फाइनल मीटिंग है, एमएलए और वार्ड में बाकी हो जाएगी वो ठीक ठीक if you guys can mute. Yeah. Ashik? Yeah, thank you very much. So so that is the thing. I mean, when we really feel it's difficult when you are in international environment where we are working with people from different countries, right? And that's what I'm saying. From student life to the professional, everywhere we need this kind of communications. Or if we want to congratulate someone, maybe you want to say 1 or 2 sentences or words which be their local language, but you don't know. If you give a such scenario to the GPT or the AI solutions, Gen AI solutions, those are available. They can make it really personal, and the receiver will feel that that is being created. I mean, that is actually being organized completely, especially for him. So this is the beauty of generative AI, that actually can be a game changer. So from personal level, for international communications, as I said, for customer service emails. So for customer service, it is also can be very important. I mean, this can be very impactful for individuals' career, for the specific business that the support is for, can really benefit from this as well. Let's say a cleaning service company, okay, let's say they want to provide I mean, they want to offer something for me. So they can study my profile and can give my bio or small summary to GPT, and can ask GPT or GenAI solution to write a personalized email or offer for me personally. So though that guy or that person maybe haven't done
enough research or didn't work much on it, but just giving the input that what kind of profession I have, what are the things, where I belong, what is my company. Based on these informations, generative AI can make a personalized offer for me, that I will feel like that customer service person who is maybe has studied a lot about me, and I might check their service twice. I mean, before we say no, maybe I would like to check once or twice to explore that service, right? So that is very it can be very effective. So it is not important that, I mean, it is not possible that we will study every member, every customer, right? But if we give those information to GenAI services, they actually can study ahead of us. Let's say millions of data we can provide, thousands of information we can provide, and they can prepare those templates. Those are personalized. So it will feel like that customer, though that specific service has studied me a lot, maybe they will understand my need, and maybe why don't we try? So that kind of feeling might come out as a result when we use those smart tools. Same for marketing emails. So when you're targeting a specific group, it can be different, right? So it is very difficult to, as I said, study every sector. So even if we study, we might miss something, as they have these GenAI solutions have millions of trillions of data points. They have, I mean, more than enough information. And definitely, I even if I am an expert, I might have a very tiny portion of it, right? So there you can definitely, it can make a very big change, very big impact, and it can really significantly help a lot individual and the organization, or the goal that is we want to serve with those emails. And as I said, for the professional emails, it is always important that we make our tones professional. When we, as again, for as it is actually, we are now global citizen. It doesn't matter, I mean, where we are. Nothing is in local anymore. Everything is now global. So where we are, whenever we are doing something, it is just a couple of, it is just a matter of time to become global, because everybody is now doing every business or services they can offer online, and it can be global. So whenever there is a communication needed for the rest of the world, it is really helpful that we can make those emails communications professional, polite, and personalized. So all those things, those are actually very much required in this world. In these places, these GenAI solutions can really help, because communication is the key, as you know, and this experience and these knowledge or wisdom actually comes with the time, when we spend long time in these sectors. So when somebody is just starting, let's say they have just started a business, they don't have all the years of experience and all. So how do they approach? So when they approach by themselves, it is very easy to figure out that maybe they just have started it. But if smart people start using the smart tools, they can really pretend or can show that they are actually mature enough, or mature enough to communicate with them, and they might feel more comfortable or confident to maybe to reach out and explore those offerings or services. And by using those GenAI smart solutions, actually this is also help individuals to understand, and they also learn. They don't only use, I mean, for to use it or to send those things, but when they are actually researching and studying those stuff or output that they are getting, they're definitely going through this, and they also learn very fast, right? So the difference between these GenAI solutions and the search engines like Google, Bing, is that when we search there in the search engines, they actually give tons of examples, right? And also there are promotional stuff at the top. So we are not very sure actually which one is the right one to pick for us, as they are also putting some promotional stuff. Maybe even if those are not very useful, if they are getting paid, then they are putting all those things on the top. So
it's not necessarily that we always get the right or the appropriate stuff at the top. But so specific output is not there. There are lots of options given. Then you have to figure out what is right. But for the GenAI solutions, when you ask or communicate for something template, we can call it a template or whatever the output we want. They provide kind of specific output. Not necessarily they are 100% right all the time, but they actually gives us whatever they think right. And as a human, our responsibility and duty is to validate those stuff, and then we use it. Okay, so the one line is very important. We have to keep this in mind, and we have to apply these whenever we will use these kind of solutions, that will not blindly depend on this. That is what we have to make sure, that will give them what we want. There is a kind of prompt that we'll see. Rahi will definitely show that in more details. But the output that we are getting, we have to understand that before we apply it. Okay, we cannot go blind. If we do it, then it will backfire. Okay, this is the caution that everybody need to take. And if we just do that, this can be a very game-changing element for students, professionals, you name it. Okay, so I will not take much longer. And there is other components for content generation stuff, and content generation for marketing purpose, let's say for a product marketing, or just for SEO, just for digital marketing. Lots of contents are now getting generated by these solutions. That's why the the number of content generation has been multiplied a lot just after those tools, when those tools got published, because content generation has become very easy now. So those part also Rahi might share today if time allows, as we actually try to block this session within 1 hour. So if time allows, definitely Rahi will share those, but I'm not going to that details at this moment. But maybe we'll try to cover these stuff for the email purpose first. So if we go one by one use cases, you will pick one use case, you will show you the prompt, it will show you the output, and how you can make and personalize those stuff. So feel free to jump into that, interact with him. Raise hand if you have questions, ask him. So let's make it interactive. We would like our intention is that whoever is joining, that we can share our experience with it with you all, and whatever the use cases that comes to your mind, that you bring it up here, and we can discuss and solve it together. Okay, and also later you can reach out, and for sure. But this is the intention, that we don't want to hopping from one topic to another very quickly, but we want to make one topic useful, properly understood, and usable, that we understand the value and use of it, and then we would like to move to the next one. So we don't have any hurry. We can extend the classes if needed, but yeah, that is the intention. So feel free, think of your use cases, ideas. Rahi will try his best, and even if something is left, maybe you have come up with something which we haven't tried yet, we haven't explored it yet, or we don't know much about it, that is very much possible. So we'll take note, and we'll get back in the meantime, or definitely by the next class. Okay, so I will not take much longer. I will hand it over to Rahi now, and I'll say goodbye for now, for today, and hopefully we'll see you in the next call again. So personally, I have to take a leave today, but Rahi will take over and will continue. One thing I can assure you, that the next sessions, those are going to come up. Those will be more interactive, informative, and more content oriented, and hands-on stuff will be there. Okay, so whoever has joined, thank you. Let me thank you again for joining, and please share your inputs, your thoughts, your feedbacks, and I will request Rahi to continue the rest of the session completely in Bengali. Okay, Rahi, that it is completely interactive. Everybody feels free to express their opinions and thoughts and concerns, that it can be very productive. Okay, so thank you very much.
for joining. As I said, I'm very excited. The next few share sessions, we are actually preparing with a lot more interactive contents and usefulness of it. And eventually, maybe we would, if we find a group where those are interested to even want to go more deeper with the technical stuff of generative AI and stuff, we are going to have that as well if needed. Okay. So yeah, again, thank you all, and over to Rahim. আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ হাসান ভাই। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য আমাদের সাথে। তো অ্যাজ ইউজুয়াল হাসান ভাই যেগুলো টার্মিনোলজি মেনশন করলেন, আমি আপনাদের কাছে কিছু হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স, কিছু প্রম্পটিং এর মাধ্যমে এই আউটপুট গুলো জেনারেট করে দেখাইতে সাহায্য করব। আর এর মাঝে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, দয়া করে চ্যাট বক্সে ডাম্প করবেন, আমাদের টিম থেকে কেউ আপনাদের রিচ করবে, অথবা আমরা ওয়ান বাই ওয়ান আফটার দ্য সেশন আমরা অ্যান্সার গুলো করার চেষ্টা করবো। আশিক ভাই, আমি কি স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবো? Sure, ভাই, sure. ওকে, as we are discussing যে আমরা আমাদের আমাদের ডেইলি লাইফে কিছু ইমেল রাইট আপের কেস চলে আসে, যেটার মধ্যে আমি একটু প্রথমে পিক করতে চাই আমাদের ইন্ডাস্ট্রি লাইফে বা প্রফেশনাল লাইফে আমরা অনেক মিটিংস অ্যাটেন্ড করতে হয়, এবং খুব শর্টলি অনেক সময় মিটিং নিডস গুলো টিম মেম্বারকে বা রেসপন্সিবল যারা আছে ওদের সাথে শেয়ার করতে হয়। তো আমি আজকে কিছু প্রম্পট দেখাবো, যে প্রম্পট গুলোতে আপনি সহজে প্রম্পট গুলো ইউজ করে মিটিং মিনিটস গুলো আপনি জেনারেট করে ফেলতে পারেন। এবং এগুলোকে আপনি চাইলে যেমন আমরা আমাদের গুগলের যখন টেমপ্লেট ইউজ করি, আমরা ওখানে এইচটিএমএল ফরম্যাট ডাম্প করতে হয়। তো সেই ব্যাপারটাতেও আপনার আপনার জন্য জেনারেটিভ এআই টুলস গুলো আপনার জন্য টেইলর এবং সুইটেবল মিটিং মিনিটসটা আপনার জন্য জেনারেট করবে, এবং আপনি চাইলে তাকে তাকে কমান্ড করে এইচটিএমএল ফরম্যাটেও জেনারেট করে আপনি আপনার টেমপ্লেটের জন্য ইউজ করতে পারেন। আমি একটা এক্সাম্পল দেখাবো। যেমন আমি ইউজ করবো চ্যাট জিপিটি এটার জন্য, এন্ড আই হোপ আপনারা সবাই এটার সাথে কম বেশি পরিচিত হয়েছেন এর মাঝেই। যেমন ধরুন যে আমি একটা মিটিং জয়েন করছি, যেটাতে যেটার টপিক ছিল আমাদের একটা প্রজেক্ট প্রসপেক্ট নিয়ে কথাবার্তা, অথবা একটা প্রোডাক্ট লঞ্চিং নিয়ে একটা মিটিং। যেটা আমি ধরলাম যে আমরা একটা ইলেকট্রনিক গ্যাজেট লাইক স্মার্ট ওয়াচ আমরা একটা লঞ্চ করবো অ্যাজ এ প্রোডাক্ট। সো এটা নিয়ে আমাদের মার্কেটিং টিমের সাথে আমাদের কোনো একটা টিমের মিটিং বা টেক টিমের একটা মিটিং, সেটা থেকে লাইক সো আমরা আমাদের যেটা 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 প্রথমে করতে হবে, এই টুলটাকে আমাদের কনটেক্সটটা বুঝতে দিতে হবে, যে আসলে আমরা কোন কনটেক্সটের উপরে আমাদের মিটিংটা হয়েছে, এবং পরবর্তীতে তাকে একটা কমান্ড দিতে হবে, যেটা দিয়ে সেই কনটেক্সটটা থেকে তার কম্পোনেন্ট গুলো এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আপনার জন্য একটা ইমেল ফরম্যাট জেনারেট করবে। লেটস স্টার্ট। সো আমি এখানে এই
এআই টুল যেটা অ্যাভেলেবল আছে, চ্যাট জিপিটি থ্রু ওপেন এআই, আমি তাকে আমার কন্টেক্সটটা আমার কন্টেক্সট আমার যে মিটিংটা আমরা আজকে আমাদের আজকে হয়েছে, আই মিন ইমাজিনারি, তো সেটা একটা কন্টেক্সট তাকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। সো আমি এখানে মেনশন করলাম টুডে, যেটা ডেট, তার সময়, এবং ওটা নম্বর নিয়ে নিবে। এখন আমি চেষ্টা করব যে আমার একটু, যদি আপনারা লক্ষ্য করেন, এখানে একটা বোল্ড করা একটা অপশন আছে, একটা পার্ট আছে পুরো প্রম্পটের ভিতরে, যেটা আসলে কমান্ড, এজ এ কমান্ড, মানে আমাদের প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং যদি বলেন বা এটাতে আর কি, এই প্রম্পট গুলো ইউজ করাতে আমাদের কিছু কিওয়ার্ড খুবই ম্যাটার করে, যেগুলো দিয়ে আসলে টুলটা বুঝবে যে তাকে কি করতে হবে। যেহেতু এখানে আমাদের টেক্সট জেনারেশন একটা টাস্ক, আমরা যদি এটাকে বলি, এই জন্য আমরা রাইট ওয়ার্ডটা ইউজ করি। যদি আমাদের কোনো ফাইল জেনারেট করতে হতো বা যদি কোনো ইমেজ ড্র করতে হতো, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ক্রিয়েট বা ড্র এই কিওয়ার্ড গুলো ইউজ করতাম। দেখুন, আমি আমি যেহেতু আমার কোনো নাম বা আমার কোম্পানি বা আমার পজিশনটা এনশিওর করে নিই তাকে, আমার দেওয়া কন্টেক্সটে, তো সে টুলটা এই জায়গাগুলোতে একটা ডিরেক্টিভ দিয়ে এটাকে ভ্যারিয়েবল হিসেবে রেখে দিছে। তো আমি এখন এটাকে একটু পার্সোনালাইজ করবো। আমরা যদি একটু একটা গ্লিমস, একটা লুক নিই, তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে সে সাবজেক্ট মেনশন করছে, টিমকে সম্বোধন করতেছে, এবং অ্যাটেন্ডে যারা যারা ছিল, ইনক্লুডিং মেনশন পার্সন লাইক হাসানুর রহমান, মিস্টার আরশাদ, এবং আরো তিনজন যে মার্কেটিং মেম্বারের কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে সে মেনশন করছে। এখন আমি যদি এখানে একটু পার্সোনালাইজ করতে চাই, এবং আমি অবশ্যই আমার এটা নিডেড, আমি ওকে বলবো যে মাই নেম ইজ, সো হিয়ার গোস দ্য অ্যানাদার, আরেকটা কমন। দেখুন, আমরা এখন এই ইমেলটা, এই চ্যাট জিপিটি টুলটা যেটা জেনারেট করছে, এটাকে আমরা কপি করে আমরা আমাদের ইমেল ডাম্প করতে পারি। আবার আমরা তাকে বলতে পারি শো ইট অ্যাজ শো ইট অ্যাজ এইচটিএমএল টেক্সট। সো আপনারা একটু লক্ষ্য করবেন, এই যে শো, যে কিওয়ার্ডটা, শো, রাইট, ক্রিয়েট, এই কিওয়ার্ড গুলো খুবই মিনিংফুল এআই টুলস গুলোর জন্য। সো আপনারা যদি অন্য কোনো ভাবে দেখাইতে হয়, লাইক এইচটিএমএল অথবা পিডিএফ অথবা টেক্সট ফাইল অথবা ডক ফাইল, আপনারা এটা জাস্ট এখানে মেনশন করবেন শো দিয়ে। So সে এইটাকে আবার রিজেনারেট করবে আপনার এইচটিএমএল কন্টেন্ট হিসেবে, যেটাকে আপনি আপনার ইমেইল টেমপ্লেটে ডাম্প করতে পারেন।
সো এটা এখানে শেষ হলো। এখন আপনি যদি এটাকে কপি করতে পারেন এখান থেকে কপি করে নিয়ে আপনি গুগল মেইল বা অন্য কোনো মেইল সার্ভিস প্রোভাইডারে ওদের যে থিমিং বা টেমপ্লেটিং অপশন আছে সেখানে ডাম্প করে এটি ইউজ করতে পারেন। আমাদের আমাদের কিছু কেসেস আছে, যেমন আমরা মিটিং মিনিটস এর জন্য আমরা ডিটেইলড এই যে কিওয়ার্ডটা আমরা এতক্ষণ ধরে যেটা করছি যে ব্রিফ একটা টার্ম ইউজ করছি। আমাদের যদি ডিটেইলড ইনফরমেশন লাগে উইথ উইথ অ্যাটাচমেন্টস, তাহলে আমরা প্রম্পটাতে মেনশন করে দিব যে ক্রিয়েট অ্যান ইমেইল। সি দ্য ডিফারেন্স। আমরা যখন ব্রিফলি বলছি তখন আমরা রাইট ইউজ করতেছি, যখন আমরা অ্যাটাচমেন্টের কথা বলতেছি তখন আমরা ক্রিয়েট ইউজ করতেছি। সো এখানে এখানেই ডিফারেন্সটা আসে। যেমন আমি যদি এখন এই প্রম্পটটা ইউজ করি যে ক্রিয়েট, যেহেতু অলরেডি আমি একটা টেমপ্লেট ইউজ করতেছি, এবং এবং আপনাদের জন্য একটা শর্ট টুইক আর কি, যে আপনারা যখন এই একটা একটা কনভারসেশনে আছেন, তো প্রিভিয়াসলি জেনারেটেড হওয়া এবং প্রিভিয়াসলি আপনার আহ, মানে অর্ডার থিংস গুলো কিন্তু এই এই কনটেক্সটে আসবে। সো আপনাকে এখানে একটু মেনশন করতে হবে যে ক্রিয়েট অ্যানাদার। এন্ড আমি এখানে মেনশন করে দিচ্ছি যে বেসড অন দ্য সেম কনটেক্সট। শোন, আমরা একটু এই ইমেলটা আউটপুটটা দেখে আসি। So, আপনারা একটু দেখতে পারতেছেন যে এখানে কিন্তু কোনো স্টাইল অ্যাপ্রুভ মানে কোনো অ্যাপ্লাই করা হয় নাই, এবং এটা জাস্ট প্লেইন টেক্সটে আসছে। সো আমাদের আসলে এটা আমাদের হয়তো গোলটা বা আমাদের পারপাসটা সলভ করতেছে না। সো লেটস আমরা তাকে আরো কিছু কমেন্ট। সে একটু এখানে আমাদের স্টাইল অ্যাপ্লাই করছে এবং সে ফন্ট গুলোকে রেডি করছে। So, আপনারা এখানে আরো কিছু তাকে কমান্ড দিয়ে আহ,
সো আমি মানে এর মাঝে যেহেতু জেনারেট করতেছি, আমি এর মাঝে কিছু অ্যাড করি। এটা আমাদের টাইম কনজিউমিং। এখন আপনার মনে হতে পারে যে আমার টাইম এখানে অনেক লাগতেছে, বাট আপনারা যদি এটাকে একটা টেমপ্লেট রেডি করতে চান ফ্রম স্ক্র্যাচ, এবং এমন হতে পারে যে আপনাদের এইটা একটা একটা টেমপ্লেট সবগুলো কেসের জন্য সার্ভ করতেছে না, সো আপনাদের কেস ওয়াইজ হয়তো বা টেমপ্লেট চেঞ্জ করা লাগতে পারে, যেটা আমাদের এইখানে জেনারেশনটাতে আমরা যদি একটা হিউম্যান রিসোর্স কে ইউজ করে এইখানে এটা জেনারেট করি বা আমরা রেডি করার চেষ্টা করি, সেটার থেকে খুব কম সময়ে এবং ফাস্টার অ্যাপ্রোচে আমাদের টুলগুলো অ্যাভেলেবল আছে আমাদের জন্য এই কাজটা করে দেওয়ার জন্য। লেটস হ্যাভ এ লুক ইন দ্য ফার্নিশড। আমি জাস্ট একটা এডিটর ইউজ করতেছি, আপনারা চাইলে যে কোনো টেক্সট ফাইলে ওটা ডাউন করে দেখতে পারেন, বা কোনো মেইল টেমপ্লেটে সেভ করে ওটা দেখতে পারেন যে এটা আউটপুটটা কেমন আসে। দেখেন এখানে আমার জন্য সে একটু রেসপন্সিভ করে দিচ্ছে, এবং স্ক্রিন মাস্কার নিয়ে এসছে এবং মোর রিডেবল হয়ে আসছে স্টাইলটা। এটা একটা কেস ছিল আর কি আমাদের জন্য। এখন আমরা দেখলাম যে ব্রিফ এবং ডিটেইল দুইটা অ্যাপ্রোচে মিটিং মিনিটস জেনারেশনের জন্য ইমেল রাইট আপে জেনারেটিভ ইউআই এর ইউসেজটা আমরা একটু এখন যেতে চাই যে আমাদের 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 কিছু রোলস আছে যেগুলোতে আমাদের ইমেইল আমাদের কোম্পানির জন্য ইমেইল ক্যাম্পেইনস বা এনগেজিং করার জন্য ইমেইল গুলো সেন্ডিং এর রেসপন্সিবিলিটি থাকে। সেসব রোল বা একটা সিনারিও যদি আমরা মানচিত্র করি, লাইক জাস্ট আমি একটা নেম চুজ করছি যে সারা। লাইক আমরা 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 একটু দেখি যে কেসটা কি আসলে। সিনারিওটা এরকম যে সারা হচ্ছে একজন মার্কেটিং ম্যানেজার, যে যে তার কোম্পানিতে আসলে রেসপন্সিবল মেইল ক্রিয়েট করার জন্য, যেন এগুলো পার্সোনালাইজড হয়, এরর ফ্রি হয় এবং এনগেজিং হয়, মোর ইন্টারাক্টিভ হয়। সো এটা করার জন্য সে যদি কোনো একটা এআই টুল চুজ করে, তার জন্য প্রথম আইডিয়াল তিনটে স্টেপ হবে যে ড্রাফটিং করা, পার্সোনালাইজ করা এবং প্রুফ রিড করা ফর এডিটিং, এবং এবং এটাকে এরর ফ্রি যেন মেক শিওর করার জন্য। So, আমরা একটা স্যাম্পল কনভারসেশন রেডি করছি আপনাদের, মানে আমাদেরও আর কি, সিম্পলিসিটি। আমি একটু ওইটা যেতে চাই। যেমন দেখুন, প্রথমত অ্যাজ এ সারা আমি এআই টুলটার সাথে ইন্টারাক্ট করার চেষ্টা করছি, যে আমি একজন মার্কেটিং ম্যানেজার, আমার রেসপন্সিবিলিটি হলো ইমেল ক্রিয়েট করা ফর ক্যাম্পেইনস ফর মাই কোম্পানি, এবং আমি 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 চাই যেটা যে আমার আমার ইমেল গুলো যেন মোর ইন্টারাক্টিভ হয়, পার্সোনালাইজড হয় এবং এরর ফ্রি। তো তারপরে তাকে বলা হয়েছে যে ক্রিয়েট আ কোহেরেন্ট ড্রাফট মেইল। ক্রিয়েট, এই যে ওয়ার্ডটা বা কিওয়ার্ডটা এখানে চুজ করা হয়েছে, এইটা ওকে পুশ করতেছে বা এনফোর্স করতেছে একটা ইমেল ক্রিয়েট করার জন্য বা একটা ড্রাফট ইমেল ক্রিয়েট করার জন্য, যেটাতে আসলে প্রোডাক্ট লঞ্চিং এর ডিটেইলস থাকবে, স্পেশাল ডিসকাউন্ট অফার থাকবে এবং অ্যাকশনস থাকবে যে প্রি অর্ডার করার জন্য। So, তাকে এই কমান্ডটা দেওয়ার পরে সে একটা ইমেইল, এই এই টুলটা আমাকে একটা টেমপ্লেট বা একটা ড্রাফট ইমেইল জেনারেট করে দিচ্ছে, যেটাতে সে সে সাবজেক্ট বলে দিচ্ছে, রিসিপিয়েন্টের নেমের জন্য একটা স্লট রাখছে সে এখানে। আমরা এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা বুঝবো যেটা একটা স্লট। বেসিক্যালি এইখানে আমাদের ভেরিয়েবলস বুঝবে। ভেরিয়েবলস মিনস আমি বলতেছি যে টেমপ্লেটের ভিতরে যেসব পার্ট আপনার পার্সোনালাইজড হবে বা আপনার কেস অনুযায়ী করবে আর কি, এগুলোকে আমরা বলছি ভেরিয়েবলস। সো সে এখানে একটা ইমেল টেমপ্লেট আমার জন্য রেডি করছে, যেখানে আমি দেখতেছি যে রিসিপিয়েন্ট নেম, তারপর ইন্ট্রোডাকশনটা দেওয়া আছে আমার প্রোডাক্টের এগেইনস্টে। প্রোডাক্ট নেমটা আমি যেহেতু তাকে বলি নাই, সে এখানেও এটা ভেরিয়েবল হিসেবে রাখছে। আমি শুধু উপরে তাকে বলে দিয়ে আসছি যে যে আমাদের এই ইমেইলটা ইনক্লুডিং ইমেইলটাতে মানে বেসিক্যালি বডিতে থাকবে হচ্ছে যে বা এটার যে মেইন কনটেক্সট, সেটা আসলে প্রেজেন্ট করবে প্রোডাক্ট লঞ্চিং, স্পেশাল ডিসকাউন্ট অফার এবং প্রি অর্ডার। তো সে এই তিনটাকে ফোকাস করে আমাদের জন্য একটা ইমেল টেমপ্লেট রেডি করছে, যেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা প্রি অর্ডার নাম একটা বাটনও সে অ্যাভেলেবল করছে। এবং
কিছু সেকশন ভেরিয়েবলস রাখছে, যে আমার ফুল নেম, পজিশন, কোম্পানি নেম, কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন। দেন আমি তাকে আরেকটু হেল্প করছি, যে আমি তাকে বলে দিছি যে আমাদের কাস্টমার নেম হচ্ছে হাসানুর রহমান, যার পাস্ট পারচেজ হিস্ট্রি হলো স্মার্ট ওয়াচ, এবং সে প্রেফার করে ফিটনেস গ্যাজেট। এই তিনটা জিনিস তাকে বলে দেওয়ার পরে সে এই ইমেল টেমপ্লেটটাকে আরেকটু পার্সোনালাইজ করছে। যেমন এখানে সে সাবজেক্টে যাকে আমি পাঠাচ্ছি তাকে সে মেনশন করছে তার ফার্স্ট নেম দিয়ে, এবং বডিতে সম্বোধন করার সময় তার ফুল নেমটা সে মেনশন করছে। আমরা তাকে এখনো প্রোডাক্ট নেম বলিনি, সো এটাকে এখনো সে ভেরিয়েবল রাখছে। বাকি জিনিসগুলোতে সে পপুলেট করছে। সে এখানে কিছু অফারও সেট করছে। আমরা আমরা যদি তাকে অফার গুলো সম্বন্ধে বলে দিই, সে এখানেও সে এটাকে পপুলেট করবে। এবং এখনো আমার জন্য এই সেকশন গুলো ভেরিয়েবলস আছে। দেন কামস যে আমরা যে সেকশনটা ছিলাম, যে প্রুফ রিডিং এন্ড এডিটিং। সো আমি তারপরে তাকে বলছি যে প্লিজ ডু প্রুফ রিড এন্ড সাজেস্ট এডিটস ফর বেটার ক্ল্যারিটি এন্ড এঙ্গেজমেন্ট। সে এখানে আমার জন্য আরো কিছু মডিফিকেশন নিয়ে আসছে। এবং সে আমাকে কিছু ইমপ্রুভমেন্ট সে আমাকে সাজেস্ট করছে। যেমন হচ্ছে যে সাবজেক্ট লাইন। সো সে আমাকে বলছে যে মেক ইট কনসাইজ। অরিজিনালটা সে দেখাইছে এবং সাজেস্টটাও সে দেখাইছে। সো আপনারা যদি একটু এখানে এক্সাম্পল দেখেন, যে হাসানো, মিট ইউর নেক্সট ফিটনেস কম্পানিয়ন, এক্সক্লুসিভ ডিসকাউন্টস ইনসাইট। বাট সাজেস্টরটা কি? হাসানো, ইউর নেক্সট ফিটনেস গ্যাজেট অ্যাওয়েটস, এক্সক্লুসিভ ডিসকাউন্টস ইনসাইট। সো দিস ইজ মোর এনগেজিং অ্যাকচুয়ালি। আই আই উইল ফিল লাইক ওকে, আমি একটু ঝুঁকি মেরিটাতে, বা আমার জন্য কি কি ওয়েট করতেছে এখানে, বা কি কি নিউ গ্যাজেট আছে দেখার জন্য। এবং ওপেনিং লাইন, দেন প্রোডাক্ট ইন্ট্রোডাকশন, ডিসকাউন্ট সেকশন, সবগুলো কি সে যে সে যেগুলো জেনারেট করছে এটার উপরই সাজেস্টেড ইমপ্রুভমেন্ট গুলো সে এখানে শো করতেছে। এবং আমি তাকে পরে আরেকটা আমি কমান্ড দিছি যে মেক শিওর রিচ টেক্সট আর ইউজড ইন দ্য ইমেইল। সো সে রিচ টেক্সট গুলো আরো ইউজ করছে। দেখেন আমরা যদি উপরে দেখি, ডিয়ার হাসানুর, এখানে স্পেশাল লঞ্চ ডিসকাউন্ট আছে, এখানে একটা দেয়া আছে প্রোডাক্ট নেম। এবং এটা আমাদের নিচের, যেটা সে রিচ টেক্সট সহজ জেনারেট করছে। দেন অ্যাজ ইউজুয়াল, যেহেতু আমরা এটা একটা ইমেল হিসেবে পাঠাবো, তো আমরা এটাকে টেমপ্লেট হিসেবেও ইউজ করতে পারি, বা আমরা এখান থেকে কন্টেন্টটাকে কপি করে মেইল মেইল বডিতে ডাম্প করতে পারি। তো যদি আমাদের টেমপ্লেট হিসেবে ইউজ করতে হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা আগের যেই মিটিং মিনিটস জেনারেশনের সময় যে কমান্ড গুলো দেখে আসছি, যে শো অ্যাজ এইচটিএমএল, সো সেই এইচটিএমএল হিসেবে এখানে এটা জেনারেট করছে। And সে সে আসলে এখানে স্টাইল ইউজ করে না। এটার জন্য তাকে আমরা আরো কিছু ফার্দার ইনস্ট্রাকশন দিয়ে ওই স্টেজে নিতে হবে, যেন সে এটাকে স্টাইল সহ জেনারেট করতে পারে। আসলে এই স্টেপগুলো এখানে এগুলো রাখছি। সো এটা একটা কেস। আমরা যেহেতু এখন পর্যন্ত ইমেল রাইট আপ নিয়ে দুটা কেস দেখাইছি, আমি 1 to 2 মিনিটস ওয়েট করবো। আপনাদের যদি কোনো ফিডব্যাক থাকে, বা যদি কোনো কোয়েরিজ থাকে, বা যদি কোনো অ্যাডিশনাল কিছু আহ, জানার থাকে এখানে, তাহলে আপনারা মাইক অন করে বলতে পারেন, বা চ্যাটে জিজ্ঞেস করতে পারেন।